So now the PFL1, PFL2 is easy, as I said. किनभने हामीले त्यो हाम्रो डेटामा जति पनि L1हरूको भएको डेटाहरूको proportion हुन्छ, that is the probability of L1 र जति पनि L2 को proportion हुन्छ हामीसँग भएको डेटामा है, that is L2 है, PFL2 है, probability of L2. That's easy, as I said, होइन. तर यो चाहिँ PF features given L1, अब यसको लागि हामी के हुन्छ, we're going to have to create a model. Okay. So all we need now is some model by which we can compute PF features given L1, Li rather. Li means L1 or 2. For each label, such a model is called a generative model. See, naive Bayes जुन algorithm छ, it's also called, it is a family of algorithms, just like a generative model algorithm, generative algorithm, right? Because it specifies the hypothetical random process that generates the data. Right? Specifying this generative model for each label is the main piece of training of such Bayesian classifier. Right? The general version of such a training step is very difficult. Right? So let's see. So tell you that you actually the exactly the modeling what we do is we make very simple. We make some assumptions, simplify assumptions about the form of this model. Okay, that's where the this naive in the naive Bayes comes from. If we make very naive assumptions about the generative models for each label, you can find a rough approximation of the generative model. Hey, okay, so okay, we'll look at that. It's intuition. You'll see the intuition of this. Hey, then. Okay, so let's try this. Let's apply Gaussian naive Bayes apply. So let's try to see if we can, train a model. Train a model to classify these two categorical data. Okay? So because there are two features, yes, there are two features, X and Y, right? Two features, and then labels many two, right? There are two categories of labels, right? But we see here, we're just creating this data, right? This creating data, right? Now see, now what we're going to do is, formula, right? So त्यो formula use गरेर हामी के गर्ने भन्दाखेरि, so we'll try to we'll try to discriminate or classify these two data sets or two labels, right? Data set with two labels. Okay, so let's see. Now this is the same 5-step process again, right? Import the model. The model is now Gaussian naive Bayes is the model we're importing, right? Step 1, as you know, right? Step 1, import the model. Step 2, instantiate. But Gaussian naive Bayes doesn't have hyperparameters, by the way, right? Gaussian naive Bayes के हुन्छ, hyperparameter हुँदैन, है? त्यसले गर्दाखेरि there's no hyperparameter to set the value up, right? So त्यसले गर्दा it's really simple, right? Step 2, step 3, अब यो data माथि नै बनिसक्यो. Step 3, data तयार छ. Step 4 is training, which is here, fit, अनि हामीले यसमा x र y दियौँ है. अब x र y, as you know, यो data यहाँ हैन already in 2 dimensions छ, है. Okay, so x and y दियो, which is as you know, है, हामीले यो y पनि दिएको छ. Y भनेको target हो. Target दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि supervised हुन्छ, हैन, supervised. Okay, अब त्यसपछि now अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि, now let's create some data points. अनि यहाँ टन्नै अब यतिमा टन्नै डेटाहरू हामीले पोइन्ट्सहरू है, पोइन्ट्सहरू बनायौँ. अनि त्यसलाई हामीले क्लासिफाई है, माथिको जुन यो क्लासिफायर छ नि, है, यो द मोडल है, यो ट्रेन मोडलमा हामीले दियौँ भने, सो दिस इज द रिजल्ट है. रिजल्ट चाहिँ यस्तो आउँछ है. अब यो रिजल्ट अनुसार के छ भने, सी यसमा हामीले वी क्रिएटेड लट अफ पोइन्ट्स. कतिवटा भन्दाखेरि 2000वटा पोइन्ट्स बनाएको छौँ all throughout this space. यसमा 2000वटा पोइन्ट्सहरू. अब यसमा ओरिजिनल ट्रेनिङ डेटाहरू यहाँ छ है. ओके, अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले त्यो 2000वटा पोइन्ट्सहरू बनाएर त्यसलाई क्लासिफाई गर्यौँ. क्लासिफाई गर्दाखेरि यसरी क्लासिफाई भएको छ है. र यसमा एउटा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ यहाँनिर के एउटा नोटिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन त्यो डिस्क्रिमिनेटर छ नि, अब जस्तै लास्ट टाइम हामीले डिस्क्रिमिनेटर के थियो, स्ट्रेट लाइन होइन. नर्मली के छ, स्ट्रेट लाइन होइन, त्यस्तो थियो नि. तर यहाँनिर के छ, इट्स नट स्ट्रेट लाइन, इट्स ए कर्भ है. अलिकति यहाँ कर्भ छ, थोरै कर्भ छ
है यहाँनिर छ this is really exactly draw गरेको मिलेन तर if you look closely you'll see that there's slightly curved छ कि यस्तो अलिकति कर्भ भएर छ है त्यो जुन discriminated line so that is the discriminated line हैन र discriminated line चाहिँ के छ भन्दा it's not completely straight है this slight curve to it है अब त्यो कर्भ कहाँबाट आयो त let's try to see where that curve came from है त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसमा एक्चुअली अब के हुन्छ त अब यो त काम त गर्यो है अफ कोर्स वी गट अ भेरी नाइस डिस्क्रिमिनेटर पायौँ हामीले होइन तर ओके बट हाउ डिड इट वर्क है अब यो कसरी काम गर्यो त है लेट्स सी अब यसमा के भयो भन्दाखेरि सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि न यो डेटामा हामीलाई के चाहियो हामीलाई अब यो दुईवटा चाहियो नि त यो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ पी अफ फिचर्स गिभन L1 पी अफ फिचर्स गिभन L2 है यो दुईवटा चाहिएको होइन अब यो निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा गाउसियन एप्रोक्सिमेसन निकाल्छ कि है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा अब यो डेटा अनुसार उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ यसरी गाउसियन एउटा ऱ्यान्डम है गाउसियन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्नको लागि एउटा यसरी गाउसियन है गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन है यसरी है त्यो अनुसारको उसले चाहिँ एउटा त्यो गाउसियन मोडलले जेनेरेट गरिदिन्छ है अनि यो मोडल अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि जो डेटाहरू अब योभन्दा यो डोको जस्तो हुन्छ कि यस्तो यस्तो हुन्छ यो किनभने यो अब यो यसमा जुन त्यो गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ इट्स कमिङ आउट एट यु है यतातिर है त्यसको जुन छ त्यो त्यो जुन त्यो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जुन टर्म प्रोबेबिलिटी एक्सिस छ नि प्रोबेबिलिटी एक्सिस चाहिँ हामीतिर है इमेजिन द्याट इज कमिङ एट यु है तपाईँतिर छ भन्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि त सर्कल जस्तो देखिन्छ होइन ओके सो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन जुन सेन्टर है यहाँ छ नि सेन्टरमा त्यहाँ चाहिँ हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी है हाइएस्ट डेन्सिटी होइन यो 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 अनुसार है यो अनुसार चाहिँ हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ हुन्छ होइन ओके भनेपछि त्यो जो पोइन्टहरू होइन यो पिकको नजिक छ त्यो चाहिँ ब्लू हुने सम्भावना बढी छ है त्यसरी प्रेडिक्ट गरिदिन्छ कि किनभने पिएफ हामीले चाहिँ के हो पिएफ फिचर्स गिभन L1 है अब यो अब यसबाट पिएफ फिचर्स गिभन L1 है सो भनेपछि तपाईँको ओके L1 ओके L1 हुनको लागि L1 छ भने है सो इट्स मोर लाइकली है तपाईँको जस्तै इफ योर लेभल इज L1 है द हायर द होइन L1 छ भने इट्स मोर लाइकली द्याट इट्स टुवर्ड्स द हाइली लाइकली द्याट इट्स टुवर्ड्स द यो सेन्टर पोइन्ट है ओके सो सेम त्यस्तै गरी तपाईँको अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको जस्तै कुनै एउटा डेटा नयाँ डेटा आयो जस्तै यहाँनिर यो डेटा आयो भने है यो कसको उसमा छ त भनेपछि यो चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्समा छ नि ब्लूको इन्फ्लुएन्समा छ है र यो चाहिँ अब यो चाहिँ मोस्ट प्रब्ली उसले चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा निकाल्छ कि है अब यसमा अलिकति लो प्रोबेबिलिटी आउला है भनेपछि यस्तो हुन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो पहिलो कुरा यो उसले चाहिँ मोडल जेनेरेट गर्यो यो दुईवटा मोडल जेनेरेट गर्यो नि है है यो डेटा हेरेर उसले चाहिँ यो दुईवटा मोडल जेनेरेट गरिदियो है गाउसियन मोडल है कि गाउसियन मोडल जेनेरेट गरिदियो अनि यो अनुसार चाहिँ अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट अब यसले कसरी क्लासिफाई गर्छ त भन्दाखेरि यसले क्लासिफाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट लेट्स से यहाँनिर छ भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी त हाई हुने भयो नि त होइन यसको प्रोबेबिलिटी त हाई छ भन्दाखेरि हाई होइन भनेपछि ब्लू हुने हाई छ नि त्यसले गर्दा यसलाई ब्लू भनिदिन्छ होइन त्यसलाई ब्लू भन्यो ठिक छ जस्तै अर्को एउटा छ जस्तै यहाँनिर छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि रेड हुने हाई छ है ब्लू हुने सम्भावना एकदम कम छ है किनभने यसो ब्लूको इन्फ्लुएन्स यता यहाँसम्म एकदम कम भइसकेको हुन्छ नि त यता यसरी होइन यो त यसरी टेपर अफ भएर जाने हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्लूको सेन्टरदेखि टाढा के अरे ब्लूको सेन्टरदेखि टाढा छ होइन त्यसले गर्दा त्यसले होइन रेड चाहिँ अलमोस्ट जिरो हुन्छ किनभने यो यति टाढा छ भनेपछि तर ब्लूको लागि के हुन्छ हाई हुन्छ है त्यसको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ ओके सो तर जस्तै यो केसमा के हुन्छ जस्तै यहाँनिर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट कुड बी अब अलमोस्ट लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
ब्लू पनि हुनसक्छ रेड पनि हुनसक्छ भन्ने हुन्छ नि है। अब त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू हुने जस्तै भनौँ यो दुवैको इन्फ्लुएन्समा छ त्यो होइन। मेबी लेट्स से 0.48 हुनसक्छ है। ओके अनि प्रोबेबिलिटी अफ रेड इज इक्वल टु 1 माइनस त्यो हुन्छ 0.52 है। ओके होइन। सो यसरी यसरी जान्छ। जस्तै अब यो अलिकति बिचतिर छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू हुने एकदम हाई हुन्छ 0.8 भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ रेड के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ रेड यसको 1 माइनस 0.2 हुन्छ। यसरी जान्छ कि ओके। सो त्यसले गर्दाखेरि नाउ अब यो जुन मोडल अनुसार हुन्छ नि उसले चाहिँ के हुन्छ क्लासिफाई है त्यो 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 प्रोबेबिलिटी अनुसार उसले चाहिँ क्लासिफाई गर्छ कि है। ओके सो त्यसले गर्दा यसलाई हामी जेनेरेटिभ मोडल पनि भन्छौँ। ओके र इट्स अ भेरी सिम्पल मोडल है सिम्पल मोडल yet होइन it works really well hey it works really well. Okay so अब okay now and we can see how well it works. See अब यसमा हेर्नु है यसमा we can probably can see यसलाई यसरी आउँछ होइन probability जस्तै यसको predict मात्रै गर्यो भने त्यो कि यो either red or blue भनिदिन्छ है। तर prob a भनेको probability है predict prob भनेको probability है probability है त्यो गर्यो भने see you can see the probability see जस्तै यो red यो blue भयो भने अब okay we don't know here which one is which so anyway one is red one is blue let's say this is red and it's blue see red 0.89 है पर्टिकुलर जस्तै यो पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट छ भने त्यसको रेड हुने सम्भावना 89% छ ब्लू हुने सम्भावना 0.11 छ। यो केसमा चाहिँ डेफिनेटली रेड है नट ब्लू है यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै यो केसमा के भयो है नट रेड बट इट्स ब्लू है। तर यहाँनिर त्यो बोर्डरमा पऱ्यो कि करिब यो बोर्डरतिर 0.15 0.85 भयो नि यो चाहिँ कस्तो भन्दा अघि मैले देखाएँ नि है बोर्डरतिर है। ओके जति सेन्टरमा गयो यो चाहिँ डेफिनेटली भन्न सक्छ है कुनै पनि दुईटाको सेन्टरमा चाहिँ कुनै एउटाको सेन्टरमा पऱ्यो भने जति सेन्टरको नजिक भयो उसले सिधै 1 भनिदिन्छ है। र जुन चाहिँ बोर्डरमा छ नि त्यो बोर्डरमा हुनेहरूलाई ऊ स्योर हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई दुवैले अब यो त्यहाँ सेयर प्रोबेबिलिटी सेयर भन्छ कि यो दुईटा जोड्दा चाहिँ 1 हुनैपर्छ है। ओके बिकज द्याट्स द प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट टु नै त्यही होइन त्यसको probability unit total outcomes the probability of all the possible outcomes should be equal to 1 right okay all right so anyway so that is how this naive Bayes works right अब त्यसमा अर्को एउटा के छ भने something called multinomial naive Bayes भन्छ। multinomial naive Bayes मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब naive Bayes मा normally के हुन्छ you can have only two labels L1 or L2 binary हुन्छ। तर multinomial naive Bayes मा you can have so sometimes you may have more than one level एउटाभन्दा बढी लेभल हुनसक्छ होइन। सो त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले we can use multinomial naive Bayes means your categories are more than two है। माथिको केसमा क्याटेगोरी L1 L2 दुईवटा मात्रै क्याटेगोरी है दुईवटा मात्रै लेभल थियो है भनेर चाहिँ multinomial naive Bayes मा you can have more है। जस्तै let's take for this example है यो एक्जाम्पलमा के छ जस्तै we can do text classification है text classification जस्तै for example let's look at this है। So there is this data set called Facet 20 news groups right Facet 20 news groups भन्ने छ अनि सो यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो न्युजपेपर अर्गनाइजेसन्सहरूको उनीहरूको आर्टिकल्सहरू के अनि उनीहरूको त्यो आर्टिकलहरू यसमा चाहिँ यो जस्तो छ यसमा यो इमेल्स लेख्छ एनिवे सो यस्तो हुन्छ यसमा सम पिस अफ टेक्स्ट हुन्छ त्यो टेक्स्ट चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा है कुन चाहिँ के सम्बन्धित हो जस्तै health atheism computer graphics computer OS MS Windows and so on these are the topics है यो चाहिँ टपिक्सहरू है some text त्यहाँ हुन्छ है some paragraphs अथवा some article अथवा paragraphsहरू अथवा some text piece of text है अनि त्यो टेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि they are given some topic है कुनै टपिकमा जस्तै okay अनि so त्यसको data set छ है there are 20 यसमा 20 वटा क्याटेगोरीज हुनुपर्छ यसमा है there are 20 20 वटा क्याटेगोरीज छ अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि now we can train a model on this data and then
So if you provide some text, it will tell you whether it's one of those, right? Which one of these it is, right? The label, the topic, right? Okay, we'll see that, right? Let's see. We can train that, right? जस्तै यहाँनिर हामीले चाहिँ अब सबै 20वटा नल्यौँ, हामीले खालि 4वटा लियौँ है. Talk religion miscellaneous, social religion Christian, साइन्सको स्पेस र कम्प्युटर ग्राफिक्स है. यो 4वटा क्याटेगोरिजको मात्रै डेटा है, त्यो मात्रै पिक गर्न मिल्छ है. कुन अब कुन पिक गर्न 20वटै पिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन. So what we're going to do is we can pick these 4 topics, right? 4 topics, right? And we're going to fetch, right? I mean, I'm later lincho, and this one train or test set, right? We got a train set, we got a test set, right? Your categories matter, right? Categories equal categories भनेको खाली यो categories मात्रै लिनु भनेको है, अब बाँकी चाहिँ मैले लिँदैन है, खाली यो 4वटा categories मात्रै लिन्छु है. अब त्यो गर्दाखेरि now let's see. अब let's look at one example है. अब त्यो ट्रेनिङ डेटामा अब एउटा डेटा हेर्ने, एउटा डेटा. So this is that text. Your text के छ हेर्नुहोस् न. So it looks like an email है, एउटा email जस्तो छ है. Subject is nuclear waste है. Organization text instrument, and then अब यो पढेर हामीले okay, I think we can figure it out है. ल यसो हेरौँ त. Okay, on the issue of burning nuclear waste using particle beams, say, how is it ever going to be an off-the-shelf technology if someone doesn't do it? Maybe we should do this as part of the system design goals. Give Fred, after your bitter defense of 20 kilowatts power, it's a basic technology for us. I think you would support a minor research program like this. Okay, okay. So यदि यो टेक्स्ट पढ्दाखेरि हैन, okay, अब जस्तै this is the text है, अब यहाँदेखि यहाँसम्म, this is the whole text है. अब यो हेर्दाखेरि what do you think, which one of these it is, है? यो 4वटा मध्ये कुन चाहिँ क्याटेगोरीको होला? कुन चाहिँ हुन्छ होला? ग्राफिक्स सम्बन्धी हो त, कम्प्युटर ग्राफिक्स सम्बन्धी. Are they talking about computer graphics? Obviously. भनेपछि ओके, यो रिलिजन त पक्कै होइन, यहाँ रिलिजनको कुरा पनि गरेको छैन. भनेपछि मोस्ट लाइकली के छ? साइन्सको स्पेसको होइन, साइन्स स्पेस हजुर, अनि साइन्स स्पेस होइन, यो क्याटेगोरीमा पर्नु पर्यो होइन. ओके, ल यसको टार्गेट हेरौँ है त. अब टार्गेट हुन्छ, अब यसको टार्गेट के हो त? के टार्गेट भनेको एक्चुअली इट इज के हो है? वाइ के हो भने यसको टार्गेट 1 छ होइन. ओके, 1 छ. ओके, 1 भनेपछि नाउ यु क्यान सी द्याट यहाँनिर देख्नुहुन्छ. सी 1 भनेको 0 यो हो है, यो टार्गेट नेम्समा है. टार्गेट 0 इज कम्प्युटर ग्राफिक्स, 1 इज साइज स्पेस. मिल्यो नि त होइन. यो चाहिँ 2 अनि यो चाहिँ 3 हुन्छ कि 0 1 2 3 0 1 2 3 होइन. भनेपछि त्यो टार्गेट चाहिँ हामीले 1 भने 1 दियो नि. 1 भनेको चाहिँ साइज स्पेस भयो है, किनभने 0बाट स्टार्ट हुन्छ. दिस इज 0 है. ओके, यु क्यान सी द्याट एन्ड या इट मेक्स सेन्स है, 1 है. ओके, सो अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि लेट्स सी इफ अब यसमा कति हो हाम्रो 4वटा फिचर, हामी 4वटा टार्गेट, 4वटा के छ क्याटेगोरी छ रादर हैन. देयर 4 क्याटेगोरीज है, 4वटा क्याटेगोरी छ नि त हाम्रो डेटामा. ओके, सो नाउ you say now we cannot use regular knife base है. knife base मा खाली बाइनरी हुन्छ, दुईटा माथि क्याटेगोरी चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भने अब मल्टिनेबल नाइफ बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we can it can categorize or sorry, it can classify more than 2 है. यो केसमा हाम्रो 4वटा छ है. So let's train our classifier right, and then see how well it works. Okay, so in order to use this data for machine learning, we'll need to be able to convert the content of this string into a vector right. अब जस्तै लास्ट टाइम पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि मसिन लर्निङ त अब टेक्स्टमा काम गर्न सक्दैन. यो त अहिले सबै टेक्स्ट छ नि होइन. हाम्रो यो एक्स के हो? दिस इज आवर एक्स, अल टेक्स्ट छ है. दिस इज नट गोना वर्क बिकज अब मसिन लर्निङ मोडलले इट क्यानट वर्क विथ नन न्युमेरिकल डेटामा काम गर्न सक्दैन है. सो त्यसले गर्दाखेरि the features have to be converted to numbers है. एन्ड टेक्स्टलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने हामीले दुईवटा तरिकाले एक्सप्लोर गरेको थियौँ. एउटा चाहिँ के छ
bag of words अर्को चाहिँ के थियो TF-IDF है and TF-IDF is of course better है so you're going to use TF-IDF and then we can convert this to a vector है हरेक टेक्स्ट चाहिँ एउटा भेक्टरमा जान्छ कि है ओके सो लेट्स सी अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ TF-IDF vectorizer है ओके so TF-IDF vectorizer step 1 import the model ठिक छ step 2 के त भन्दाखेरि now we're going to need more than one model vectorizer खाली त्यसलाई के गर्ने त्यो डेटा त्यो टेक्सचुअल डेटालाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने मात्रै काम हो नि त उसले त मोडल ट्रेन गर्ने त होइन है TF-IDF ले त खालि त्यो भेक्टराइज गर्ने मात्रै हो भेक्टराइज भनेको टेक्सचुअल डेटा जुन वर्ड्सहरू हुन्छ त्यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिने होइन ओके अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो फेरि मोडल यहाँ ट्रेन गर्नु मसिन लर्निङ मोडल ट्रेन गर्नु पर्यो नि त्यो चाहिँ के हो मल्टिनोमियल नाइट बेस भनेपछि वी क्यान निड 2 मोडल्स हाम्रो दुईवटा मोडल आयो नि एउटा मोडल फर्स्ट स्टेजमा के गर्नु पर्यो टेक्स्टलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भेक्टर अफ नम्बर्समा होइन अनि भेक्टरमा हजुर भेक्टर त्यसपछि भेक्टर हजुर इम्पोर्ट मोडल इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हजुर त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो नम्बर जुन नम्बर न्युमेरिकल डेटालाई हामी के गर्नु पर्यो मल्टिनोमियल नाइट बेस यो मोडल ट्रेन गर्नु पर्यो नि त ओके सो त्यसको लागि हामीले इजी के हुन्छ मेक अ पाइपलाइन है वी मेक अ पाइपलाइन सी पाइपलाइन भेरी सिम्पल छ वी मेक अ पाइपलाइन फर्स्ट स्टेजमा TF-IDF भेक्टराइजर त्यसको आउटपुट कहाँ जान्छ त मल्टिनोमियल नाइट बेसमा जान्छ होइन भेरी सिम्पल छ होइन सो लेट मी शो यु probably it's easier to see it in the form of graphically so यसरी गयो नि त होइन फर्स्ट स्टेजमा के हुन्छ TF-IDF है अनि यसको यहाँदेखि के जान्छ टेक्सचुअल डेटा जान्छ होइन यहाँबाट टेक्स्ट जान्छ नि होइन यो चाहिँ के भयो दिस इज आवर मोडल है दिस इज आवर पाइपलाइन पाइपलाइन बन्यो मोडल भयो यहाँबाट टेक्स्ट जान्छ यो टेक्स्ट आयो TF-IDF होइन TF-IDF ले त्यो टेक्सचुअल डेटालाई केमा लैजान्छ भन्दाखेरि नम्बर्समा न्युमेरिकल है नम है न्युमेरिकल फर्म न्युमेरिकल डेटा त्यो चाहिँ TF-IDF त्यो न्युमेरिकल डेटा कहाँ जान्छ त हाम्रो मल्टिनोमियल नाइट बेस है NMB भनौँ है ओके त्यहाँनिर ट्रेन हुन्छ है ओके एन्ड दिस इज द पाइपलाइन है ओके सो भेरी सिम्पल छ कोड वाइज पनि इट्स भेरी इन्टुइटिभ भेरी सिम्पल होइन okay so that's what we do so first we create this pipeline or we create pipeline now you can treat the output of the pipeline right, which is that this one that you saw right? This one is the model right now you don't have to about my you don't have to worry too much अब यहाँबाट के दिने त्यति मात्रै तपाईले विचार गरे है यो भित्रको डिटेल्सहरु हामीलाई है यो मोडलले के गर्दियो एब्स्ट्र्याक्ट गर्दियो है हामीले यसमा र्याप गर्यौं नि त है ओके मोडलमा के छ मोडलमा र्याप गर्यौं है त्यसले गर्दा है it's much easier to work with है okay so now यो भयो अनि त्यसपछि सिम्पली के गर्ने model.fit that's it है model.fit trend.data trend.target है x र y this is x textual x है यो textual trend.data भने के छ textual data हैन अघि हैन मैले अघि देखाए नि so as you can see there है I see हैन यहाँबाट के दिन्छु टेक्स्ट भनेको trend.data है ओके trend.target है x र y यहाँबाट जान्छ अनि TF-IDF ले त्यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो टेक्स्टलाई त्यो नम्बरहरु अनि मल्टिनोमियल नाइट बेसमा गएर ट्रेन हुन्छ है ओके अलराइट अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर प्रेडिक्ट गर्छौं प्रेडिक्ट चाहिँ टेस्ट डेटामा गर्छौं है टेस्ट डेटामा प्रेडिक्ट गर्छौं है ओके लेट्स सी अब यसले कतिको राम्रोसँग काम गरे त विल सी दिस है ओके कोड वाइज त धेरै छैन भेरी सिम्पल छ यति हेर्नुस् त अब यिनीहरु इम्पोर्ट भइहाल्यो खासमा भन्यो भने त अब जस्तै 3-4 लाइन कोड मात्रै छ है अरु त इम्पोर्टहरु त अब त्यसलाई अब के हैन कोड अब खाली इम्पोर्ट मात्रै गरे हो अब इम्पोर्ट बाहेक कति छ 1 2 3 लाइन त छ नि ल 3 लाइन कोडमा हेर्नुस् त इट विल डु सच अ वन्डरफुल जब है हेर्नुस् है ओके अब यसलाई हामीले यसको कन्फ्युजन मैट्रिक्स निकालौं है अब कन्फ्युजन मैट्रिक्स निकाल्दाखेरि यसले ल हेर्नुस् धेरै जसो it has done it is correctly classified है यसले correctly classify गरेको छ है ओके alright so it has correctly classified जुन diagonal मा चाहिँ correct classification हो तर यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर एउटा there's a big problem here यहाँनिर big problems so 187 चाहिँ के भयो these are misclassifications है अरु they are smaller numbers so त्यति हामी त्यति worry गर्नु परेन है
तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो लट अफ मिसक्लासिफिकेसन यो किन भयो भन्दाखेरि एज यु क्यान सी हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ एक्चुअल र प्रिडिक्ट है एक्चुअल चाहिँ हुनुपर्ने के रिलिजियस मिसलेनियस यसले चाहिँ भनेपछि रिलिजन क्रिस्चियन है अब त्यो इभन मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ मसिनले त त्यो पनि यो सिम्पल अल्गोरिदम है त्यस्तो एकदम सफिस्टिकेटेड अल्गोरिदम पनि होइन है यति सिम्पल अल्गोरिदमले अब यो मिस्टेक गर्नु इट्स नट अ बिग डिल किनभने अब उस्तै उस्तै हुन्छ नि सोसल रिलिजन क्रिस्चियन र टक रिलिजन मिसलेनियस है त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो मान्छे त झुक्किन्छ मान्छे हामी धेरै इन्टेलिजेन्ट हुन्छौँ है मसिनभन्दा एटलिस्ट एज अफ नाउ है अब हामीलाई त गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ मसिनलाई गाह्रो नहुने कुरै छैन होइन भनेपछि यस है त्यसलाई धेरै ब्लेम गर्नु मिल्दैन यसलाई है ओके सो अब यसको ल अब हेर्नु है जस्तै यसमा त्यो गरिसकेपछि नाउ वी क्यान हामीले कुनै एउटा टेक्स्ट दियो भने उसले त्यसलाई क्लासिफाई गरिदिन्छ कि जस्तै भनौँ जस्तै यहाँनिर अब एउटा फङ्सन लेखियो होइन फङ्सन लेखेर हामीले एउटा कुनै एउटा स्ट्रिङ एउटा टेक्स्ट दियो भने यसले चाहिँ इट क्यान प्रेडिक्ट है इट क्यान गिभ अस द क्याटेगोरी जस्तै यहाँनिर जस्तो लाग्यो चाहिँ प्रेडिक्ट क्याटेगोरी टेकिङ पेलोड टु आइएसएस इज ग्रेट है त्यो भन्यो भने यसले यसको क्याटेगोरी के दियो साइज स्पेस हेर्नुहोस् है आइएसएस चाहिँ अब यसमा अब स्पेस सम्बन्धी भनेर त्यो खासै हाम्रो त्यस्तो गिभ अवे के त छैन नि होइन पेलोड है आइएसएस इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन होइन अब यो होइन अब यतिको भएर मैले चाहिँ के भन्छ साइज स्पेस हो भने वा है असम रिजल्ट होइन जस्तै डिस्कसिङ इस्लाम वर्सेस एथिइजम है सोसल रिलिजन क्रिस्चियन पऱ्यो है डिटर्मिनिङ द स्क्रिन रेजोल्युसन चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स है असम होइन इट्स रियली अमेजिङ अब इट्स जस्ट नम्बर्स होइन खालि त्यो न्युमेरिकल कम्पिटिसन त भने त्यो होइन जस्तै टिएफआइडिएफ जस्तै त्यो टेक्स्टलाई लियो टिएफआइडिएफ भ्याक्टराइजर गऱ्यो जस्ट हरेक जुन टेक्स्ट छ इट वाज कन्भर्टेड टु फिक्स लेन्थ फ्याक्टर होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मल्टिनोमियल नाइट बेसमा लगाएर त्यही जेनेरेटिभ मोडलमा हालिदियो है मल्टिपल क्याटेगोरिज है एन्ड लुक एट दिस रिजल्ट है awesome hey as if it has a brain hey as if it is thinking but it's not thinking it's just plain old के छ न्युमेरिकल कम्पिटिसन मात्रै हो है तर होइन यस्तो हेर्दाखेरि वाउ होइन इट्स रियली ग्रेट okay all right so when you see now yeah we completed this you know this night based classification which is the अब यो मेसिन लर्निङमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेसिन लर्निङमा जहिले पनि हामीले मोडलहरू ट्रेन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मोडल के अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर सो पावरफुल मोडल्सहरू यति धेरै पावरफुल मोडल्सहरू छ होइन एन्ड देयर यु नो द अलमोस्ट लाइक देयर फ्री टु युज है अनि के छ भन्दाखेरि अब कम्पिटिसनली पनि अब हाम्रो कम्प्युटिङ मैले धेरै चिप भइसक्यो है सो त्यसले गर्दाखेरि पिपल आर वी आर टेम्प्टेड है टेम्प्टेड टु युज भेरी हाई यु नो हाई पावर मोडल है अथवा मोर देन नेसेसरी है त्यो मोर जति हामीलाई चाहिने हो त्योभन्दा धेरै पावरफुल मोडल हामी युज गर्ने टेम्पटेसन हुन्छ क्या त्यहाँ है जस्तै सिम्पल डेटाहरू प्रमहरूको लागि पनि है पिपल आर मेबी युजिङ भेरी कम्प्लेक्स algorithms but it's not a good idea है र मसिन लर्निङमा के त्यही भएर देयर समथिङ कल त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेस लाइनिङ भन्छ कि है बेस लाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बेस लाइनिङ भनेको के भन्दाखेरि युज द सिम्पलेस्ट मोडल यु क्यान थिङ्क अफ है त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अरे कि है सिम्पलेस्ट मोडल युज गर्ने अनि त्यसले कस्तो खालको रिजल्ट दियो है एन्ड देन त्यसमा इम्प्रुभ गर्दै होइन अनि त्यसलाई स्लाइटली त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्यो होइन त्यसलाई स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स मोडल है मोर पावरफुल मोडल है त्यो गर्दा 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 त्यसरी लैजानुपर्छ कि त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि नत्र एउटा कमिला मार्नलाई घन युज गरे जस्तो है त्यस्तो गर्नु भएन त्यो त होइन त्यो बुद्धिमानी त भएन होइन कमिला मार्नलाई घन घन हान्नु भनेको त होइन सो त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ त्यसले गर्दा हामी बेस लाइनिङबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ बेस लाइनिङ भनेको भेरी सिम्पल मोडल अनि त्यस्तो त्यो मोडल क्या बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै अनि कहाँनिर पुग्दाखेरि आफ्नो होइन आफ्नो टार्गेट आफ्नो के उद्देश्य फुलफिल हुन्छ अब्जेक्टिभ फुलफिल हुन्छ अनि त्यहाँनिर यो स्टप है त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिने भन्दा बढी कम्प्लेक्स मोडल युज गर्नु परेन है गरिएन है ओके त्यसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटिङ रिसोर्स पनि बच्यो
है ओके सो त्यसले गर्दा यो नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेसन क्यान बी युज फर द्याट बेस लाइनिङ है बेस लाइनिङमा धेरै युज हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यस्तै कुनै पनि प्रब्लम छ फर्स्ट युज नाइफ बेस है नाइफ बेस गरेर बिकज होइन सो सिम्पलेस्ट है ओके अनि यसमा कस्तो आयो होइन अनि त्यसपछि नाउ यु ट्राई टु इम्प्रुभ अन द्याट है त्यसको जुन पर्फर्मेन्स आउँछ त्यसमा इम्प्रुभ गर्छ होइन त्यसमा अर्को योभन्दा अलिकति मोर सोफिस्टिकेटेड मोड्सहरू हामी ट्राई गर्न सक्छौँ है ओके all right so now let's look at another one okay so night base one now let's talk about linear regression hey linear regression linear regression hey okay so let's talk about in depth about linear regression okay so linear regression we have done a bit of this before right अब यसमा के छ simple एकदम simple linear regression के छ 1 degree degree 1 y equal to x plus b degree 1 which is just a straight line okay simply right straight line so, and we have done this before right so we create this data right and then we have fit a just a straight line through it and it does a very good job right we have already seen this okay okay well let's see so let's see okay अब बेसिस फङ्सन रिग्रेसन है अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन अघि हामीले कर्नल ट्रिक है कर्नल ट्रिक अनुसार के गर्यो भन्दाखेरि we took this low dimensional data है जसमा कि say one dimensional आइको केसमा अनि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लिनियर रिग्रेसन मोडल फिट भएन है लिनियर डेटा के अरे लिनियर मोडल फिट भएन है तर once we took that data, that one-dimensional data, to a three-dimensional space, right? Three-dimensional hyperspace होइन हामीले त्यो third degree polynomial use गरेर third degree 3 polynomial use गरेर त्यसलाई ट्रान्सफर्म डेटालाई ट्रान्सफर्म गरेर three-dimensional डेटामा कन्भर्ट गरेर त्यो three-dimensional डेटामा ट्रेन गर्दा त्यही लिनियर रिग्रेसन पनि मजाले काम गर्यो है ओके सो त्यस्तै खालको यसलाई सेम अब यसलाई हामी बेसिक फङ्सन रिग्रेसन पनि भन्छौँ है right so well let's try to apply that this function regression okay so let's see okay the linear regression estimate is much more powerful much more capable okay in addition to simple straight line phase can handle multidimensional linear models you see this can be used where there are multiple x values okay geometrical is akin to fitting a plane to points in 3 dimensions or fitting a hyperplane to points in higher dimensions. Okay, so high dimensional nature of such regression makes them more difficult to visualize, but you can see. Okay, so let's see what's going on here. Okay, so okay, so we are creating. Okay, see here. We have this x and we have this y. Okay, this is this training label bio. Okay. Okay so waiting यसमा y is equal to so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 1 2 3 यो 4 dimension है यो चाहिँ 4 dimension मा छ okay so basically what we're doing is यसको यो केसमा चाहिँ 1 यहाँ माथि चाहिँ 1 dimension basically यो x र y x is in 1 dimension y is in 1 dimension हैन अब यो केसमा के हुन्छ x आफै 4 डिमेन्सनमा छ कि यो 4 डिमेन्सन्स है x आफैमा 4 डिमेन्सनमा छ है अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सो वी ट्रेन द मोडल है जुन सिम्पल लिनियर रिग्रेसन मोडल नै हो है यसो फिट एन्ड सेप ट्रु गरेको छौँ है अनि त्यसपछि यसलाई फिट एक्स वाइ गर्दाखेरि x इज अब मल्टिडिमेन्सनल छ है 4 डिमेन्सनल छ है अनि त्यसपछि हामीले यसको इन्टरसेप्ट निकाल्दाखेरि 0.499999 आयो एक्चुअल कति छ 0.5 पछि भेरी गुड एप्रोक्सिमेसन है अनि यतातिर अब यो कोएफिसिएन्ट्सहरु हेर्नु 1.5 minus 2 1 to 0.5 एक्चुअल कोएफिसिएन्ट्सहरु र यसले निकालेको है मोडलले लर्न गरेको कोएफिसिएन्ट पनि एक्ज्याक्टली द सेम है इट हैज डन अ भेरी गुड जब है यो चाहिँ मल्टिडिमेन्सनल केसमा है भनेपछि जुन लिनियर रिग्रेसन छ
यो यस्तै यो चाहिँ वान डिमेन्सनल एक्समा जसरी काम गर्यो है, अब यो फोर डिमेन्सनल एक्समा पनि त्यत्तिकै मजाले मजाले काम गर्यो फोर डिमेन्सनल एक्स है, एक्सको चारवटा कलम भयो जस्तै है, एक्सको चारवटा कलम, अघि चाहिँ एक्सको यहाँ माथि एक्सको वान मात्रै एउटा मात्रै कलम थियो भने चाहिँ अब यो एक्स डेटामै चारवटा कलम छ है, देयर आर फोर कलम्स ओके सो ओके अब yeah there are four columns right so um, okay so इसको meaning के भन्दाखेरि we can use linear regression not just in one dimensional x but we can use linear regression in a high dimensional x as well है त्यति मात्रै हो है and you can see it has done a very good job है 0.5 actual 0.5 मोडलले निकालेको एप्रोक्सिमेट गरेको 0.49999 which is practically 0.5 नै हो त्यो है र यसको जुन कोएफिसिएन्ट्सहरु छ है यो पनि पर्फेक्ट निकालेको छ है एक्ज्याक्ट निकाल्दैछ है okay so um, all right in this way you can use the linear regression too so we can use linear simple single linear estimator linear regression estimator to fit lines planes and hyperplanes to our data okay अब यो केसमा जुन यो फिट गर्यो है यो फिट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै फोर डिमेन्सनल गर्दा थ्री डिमेन्सनल हाइपरप्लेनले फिट गर्छ है जति जति डिमेन्सनको डेटा हुन्छ है जति डिमेन्सनको डेटा हुन्छ होइन त्यसको माइनस वान हुन्छ कि जस्तै यहाँ जस्तै यो फोर डिमेन्सनल डेटा छ भने होइन फोर डिमेन्सन छ भने चाहिँ के हुन्छ हाइपरप्लेन चाहिँ थ्री डिमेन्सनमा आउँछ है कि त्यो जति जति डिमेन्सनल स्पेसमा त्यो डेटा हुन्छ त्यसको माइनस वान डिमेन्सनमा चाहिँ हाइपरप्लेन हुन्छ है ओके all right so let's see let's talk about basis function regression right so basis function regression one trick we can use to adapt linear regression to non-linear relationship between variables is to transform the data according to basis functions right and we have seen that before right okay so this my case on so for example the idea is to take our multidimensional linear model okay and this is the multidimensional linear model and build x1 x2 x3 and so on from a single dimensional input okay so हामीले केसमा के भन्छौँ we let xn equal to fn of x where fn is some function that transforms our data भनेपछि यहाँ data transformation के अघि हामीले गरे नि त्यसैको त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेशल केस थियो हैन अब त्यसलाई general फर्ममा हेर्छौँ है त let's look at the general form है by the way there's little time left here right so let me end this call right and please join right